مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. خذوا عني مقامات وأوصاف وحالات وما خص به الجبار بواجعلنا من الأخيار. ويا ريح صباه بي خذي قولي إلى حبي وبث عنده الأسرار بواجعلنا من الأخيار. وقولي عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب أغيظوا من أتى المختار بواجعلنا من الأخيار. محمد رسول الله عليه صلاة الله
العز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله محمد رسول الله يشفع لصدوري يا نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله رسول الله عليه صلاة الله هي النعمة العظمى هي المهام الأسنى ليس تبكي الآلام لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم على محمد أنا الذي مت في هواكم شوقا وأرجو وفاء عهودي اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم إذ أنكر العاجلون وجدي فأدمعي في الهوى شهودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي في الواجبات علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من صلى العصر في الجمع كان له ثواب عمرة ومن صلى المغرب فله ثواب حجة وعمرة إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan mensehatkan badan kita dan menambah iman dan takwa kita, serta diberikannya rizki yang tidak dikira-kira dengan halal. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu pula pada hari masih kita membicarakan tentang adab pada hari Jumat. Ini adab yang ke-19. Adab yang ke-19 ini ketika kita menemui pada saat hari Jumat ya seperti hari ini. Sunat kemudian daripada orang yang salat Jumat itu duduk di masjid. Jadi orang-orang yang salat Jumat itu disunahkan duduk di masjid setelah melaksanakan sholat Jumat. Ini bagi siapa? Ini bagi lelakian nih khusus nih lah. Duduk ya sidin dahulu, jangan langsung bulik bahasa kitanya. Kan macam-macam yang dibaca karena sebahagian daripada waktu atau saat hari Jumat itu yang dikabulkan oleh Allah segala doa ialah selesai orang melaksanakan sholat Jumat. Jadi bagi bibinian pun demikian. Bila kita melihat sudah orang bulikan dari masjid, nah kita berdoa kepada Allah minta. Apa minta doa selamat dunia, minta doa selamat akhirat. Nah utama dahulu kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, ditambah iman dan takwa, dan mendapat kegembiraan, kesenangan kehidupan dunia dan akhirat. Ini hari Jumat nih khususnya. Jadi pada saat waktu orang sesudah selesai sholat Jumat, kita berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disuruh duduk. Itu bagi lelakian nang di masjid. Bagi perempuan itu di rumah. Karena perempuan itu hanya diwajibkan di sholat zuhur. Jadi mbak sholat zuhur duduk punya kita. Nah apa yang dibaca? Ada bacaan zikir, tasbih, sholawat, istighfar. Nah itu kan yang menjadikan sesuatu amaliyah kita sehari ke sehari jangan sampai ditinggal bahasa kita. Kadang-kala kita banyak sedikit, kadang-kala sedikit banyak-banyak, sedikit kadang-kala banyak-banyak. Kenapa? Karena amal ibadah itu jaka ibarat laksana sesuatu yang kita perlukan di dunia itu yang paling utama. Kenapa? Karena justru itulah zikir, tasbih, sholawat, dan istighfar itu termaktub di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ijma'u ulama, lengkap jar kita.
Jadi amalan yang seperti ini kada seperti amalan yang lain. Kan amalan yang lain tuh ada terkadang wajib wudu dulu kada boleh. Nah, seperti sembahyang. Kita mengamalkan sholat isyraq, sholat duha, sholat witir, sholat istikharah, sholat umpamanya kita sholat hajat. Nah itu kan baudu dulu kita. Bapak kayan dahulu ibad bibinan kan mau kena. Ibad lalakian nutup aurat dulu paling kada. Yang tidak bang. Sunnah bagi mereka itu yang haji kan bersurban. Orang tuh haji. Nanya anak sholat hajat umpamanya itu disunahkan bersurban. Jadi surban itu merupakan daripada suatu simbol dan keutamaan dari orang yang haji itu adalah bersurban. Tapi sekarang tak paling nang kada haji bisa bersurban. Apa? Terbalik bisa ditanya. Padahal hal yang demikian itu disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Dipadahkan Allah Ta'ala menipu lawan Allah dan menipu orang yang beriman. Di surah Al-Baqarah alambar yang kedua pada barisan keempat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah berfirman mereka itu menipu Allah dan menipu orang yang beriman. Tapi mereka kada menipu Allah dan menipu orang beriman, tetapi mereka sendirilah yang kada sadar. Nah, kada mengatakan seorang ini haji kada. Nah, kayak itu toleh. Banyak kalau saat sekarang ini, nah ini merupakan sudah akhir zaman. Sehingga penampilan itu luar biasa. Jadi kadang-kadang lagi kita apa aja kita indahkan hal yang demikian itu ditegur oleh Allah sudah di surah yang pertama lagi. Padahal Allah menipu Allah. Kan nang kita orang haji itu ke mana dulu? Ke tanah haram. Dia ke tanah haram itu apa? Karena kita jarahi Baitullah, rumah Allah. Sedangkannya kada pernah lagi ke situ. Lalu kan ya berpakaian dengan pakaian haji. Karena belanja orang memakai pakaian haji pasti itu haji. Itu pasti dah kita menanggung. Pasti haji. Baikkah di kalangan orang muslim atau di kalangan orang yang kada muslim. Haji jara pada hakannya. Nah, itu mereka seolah-olah menipu Allah. Kada pernah lagi menjajak tanah haramain. Kada pernah lagi dia mengelilingi Ka'bah. Kada pernah lagi sholat di dalam masjid adalah haram. Di Masjid Nabawi kada pernah. Berziarah Rasulullah pun kada. Di Baqi pun kada, di Mu'alla apalagi. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an menipu Allah. Dan menipu orang beriman. Kan orang beriman melihat orang itu berhaji, berjubah, bersurban, berhaji, itu nyata sudah haji. Pasti kita mengiyau haji. Nah ini artinya mereka itu menipu lawan orang beriman. Maka urusan haji ini kada gampang. Nah, pertama dahulu duitnya. Yang pertama. Yang kedua pulang kesehatan. Yang ketiga pulang ongkosnya. Ongkosnya nih kan berangkatnya meninggali di rumahnya sebagai kewajiban. Kemudian apalagi tentang adalah amal ibadahnya dan ilmunya. Orang-orang wah ini banyak lah. Isuk jaga tolak haji, hari masih berjualan. Nah masih di toko lagi. Seolah-olahnya tuh bahasa kita kada selalu siap, adalah selalu memperhatikan. Kalau orang-orang ulama-ulama kita bahari, amun anak tolak haji sebulan sebelumnya tuh sidin bertobat dulu. Itu guru-guru kita menyuruh bahari, tobat jasidin. Habisakan jasidin iblis yang ada di Indonesia nih, jangan dibawa ke Makkah. Ini tak sampai ke Makkah, sampai ke Jeddah, sampai ke apa? Ke ruangan nih di hotel. Kalau bakal lahir lagi bini. Nah itu kan berarti kan udah siap lagi bahasa kitanya. Baikkah umrah kayak juga tuh. Kita habiskan dulu iblis dan syaitan yang ada di Indonesia nih kita buang, kita pacul aja kita. Sekira di sana jangan ada gangguan. Kadang-kadang nih lah bini menggarak lawan laki. Baja kita
kesempatan salat tahajud pada saat kita berada di Mekah ini nah. Ikam ni jar salat tahajud jar. Di sana gini kita kadang gawija juga jar. Nah, kayak itu adalah jawaban nih. Nang bini ini kan mengambil kesempatan. Bujur baginya itu mengambil kesempatan. Ya, nah orang umrah tadi. Ulun dia mempian tahun dia tulak kayak ulang pulang aja umpat pian aja. Bahada kau aja kau tempat aku. Kada kau aja kau tempat aku. Ikam gana dihambil lah. Tertawanya. Jadi kan di situ yang utama kita kayak khususnya umrah dulu. Kita kunjungi aja kita datangi yang pertama tempat-tempat yang mempunyai barakah. Kalau baru kita sampai ke hotel itu ke andakta sudah kunci lanayam. Sholat boleh kita ke masjid tahiyatil, masjid umpama baik kita ke Madinah ataupun kita ke Makkah. Ini kada. Kita mencari apa itu dulu yuk ya. Nah, ke pasar. Nah, itu kan lain niatan itu ngarannya. Ada orang kakak satu untuk ibadah pulau aja kita di tanah suci Makkah. Di tanah suci Madinah. Karena Madinah itu ngarannya gen Madinah itu apa? Ngarannya gen itu adalah Madinah. Madinah itu besar kota yang tentram, kota yang bahagia, kota yang kesempatan bagi kita untuk mencari kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Ada orang nak tuh aku umrah, guru jarulin ada guru bisa 50 gram jar emas. Ulun nak tolak umrah kayak apa umrah ulun supaya anu jar. Supaya dikabulakan nih, supaya mandi umrah yang mabrur ya. Oh kayak itu kah. Wah ini berapa gram emas? Kemarin tuh geraya 2.300.000. Jadi kan 60 itu cukup, 50 itu cukup jan. Ongkos tadi. Di apa aja supaya mendapat haji yang mabrur apa umrah yang mabrur. Jurang kayak ini. Yang pertama dulu. Pian nukar amas tuh semalam bakat lah. Nah kadingan lagi geraya lawas benar. Nah satu. Kemudian lagi ada keseperpantangan lawan laki pian. Kan laki itu mandi enggak? Guru ajar. Nah, pian dua perkara dah tuh. Yang pertama dulu pian beristighfar kepada Allah karena pian waktu nukar tuh kali ingat bakat atau kada. Satu. Yang kedua pian jarahi kubur laki pian. Aku minta ridho lawan laki nih pada minta ampun ada kesalahan dan sebagainya ada nah peninggalan semalam anak jual aku anak tolak umrah insya Allah karena pian urun umrahkan juga nah sampai ke Makkah karena kan ambil mikat kita jaranah kah pamanya di Tanim kah atau di Hudaybiyah kah nah umrahkan kan biasanya di rival itu 3 kali yang bawa kan 3 kali maju orang kami dulu kan sekali aja dibawanya itu 3 kali dibawanya pertama Tanim dulu bakal kan isokna kejak ranah bahlat ari semalam nah kayak itu tuh kan jadi kesempatan kita sudah kan umrah yang datang pertama umrah sudah tuh umrah ada kita kedua ambil mikat nah niatakan saja aku umrah dan ihram aku mengumrahkan dan mengihramkan aku adalah lakiku nah mentau ngarannya utuh lah sampai teh utuh. Nah, kayak itu sudah ya kita sudah mandi nih. Mandi yang biasa kan sunnah mandi orang apa ihram itu. Salat 2 rakaat berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahajaku bapak ihramku dan umrah aku karena Allah Ta'ala. Keluar dari apa? Dan semua yang sunat ihram dulu 2 rakaat keluar nah tawaf kita saja ku tawaf mentawafkan nah suamiku atau mentawafkan lakiku atau mentawafkan kekasihku nah karena kesayangan umpamanya nih nah mulai ya di mana mulainya nah ini ngatakan kalau umrah nih lihat batas adalah Hajarul Aswad nyanda batas itu dahulu ada garis coklat. Wah ini kada lagi dihapus oleh apa? Oleh bubuhan Arab itu. Jadi kita lihat ya sebab pantangan dia sudah
Itu kita berniat tuh, melangkahkan batis sambil berdoa. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sarbatan hani'atan mari'atan la nazuma ba'daha abada. Ya arhamar rahimin. Nah, terus kita berjalan tuh, ini macam-macam doa kan di situ tuh. Rabbana atina ada subhanallah walhamdulillah ada juga. Nah, mengelilingi Ka'bah 7 kali adalah keliling. Nah, habis kita sholat adalah bahasa kitanya tawaf. Sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, kayak itu tuh jangan karena sembahyang jauh ke dalam ke dalam masjid tapi kada kelihatan Baitullah. Nah, itu kan lupa itu salah bawa ngarannya. Si pimpin nih memimpin mujawirnya nih nah salah bawa orang bila hendak sembahyang ke dalam masjidnya supaya jangan ditampung orang. Saya kira melihat nih Ka'bah dan di belakang makam Ibrahim. Kayak itu tuh situ sholat kita anak tenang nih. Tapi orang biasa aja mengambil kesempatan barokah tuh di situ jorong sembahyang. Mungkin kita yakin insya Allah orang kada menampung. Ya nang kita ragu-ragu tuh ditampung orang aja. Kalau banyak ini kan para kram ini orang umrah nih. Banyak pun mendaftar binanya. Nah, jadi supaya kita mendapat umrah yang mabrur. Kali ini, hari ini, saat ini kita kan tahu lagi nih. Jangan-jangan besok tang timbul ada aja anak datang. Mak, pirme lu umrahkan jana. Tapi ilmunya sudah ada, siap. Kita berangkat. Nah, pahala orang haji dan umrah kada gampang itu pahalanya lah asal bujur. Ini nang malah nang seger piknik ini nang daur leh mendengar nih ada situ kan ngarannya pasar mawar. Di situ orang berjual minyak harum yang terbikin daripada air mawar, nang kambang mawar tuh. Harum luar biasa di situ. Kon mendengar kayak itu umai. Naran 2-3 hari betagih nak kasih itu aja. Ada orang kan sholat sunnah dulu berzikir, bertasbih, bersolawat. Apalagi yang kita tahu nih kan, zikir, tasbih, solawat, istighfar nih. Kan ini 4, zikir 1, tasbih 2, solawat 3, istighfar 4. Coba lihat 4 lah. Allah menggambarkan. Allah menggambarkan agar kita bisa contoh. Nah, pertama dulu. Kenapa Allah maulah tihang aras to 4. Kemudian setelah itu Allah menciptakan Baitul Makmur. Baitul Makmur itu tihangnya 4 juga. Limbah itu Pak, Allah mewajibkan kita mengenal kepada Allah sifat daripada sifat Allah. Berapa sifat Allah? Sifat Allah itu nang wajib 20. Nang mustahil 20. Nang harus 1. Nang 20 nang wajib apa? Nah, mulai wujud, idam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, yamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, itu kan kalau ya terja. Oh ya kayak aku di majelis lagi nah. Ya 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 ya. Ya ya. Jadi urusan bahasa kitanya amal ibadah itu kalau seandainya kita nih kada andai-andai mudahan-mudahan kita nih umpamanya umrahan nah supaya mendapat di kita surga dunia dan surga akhirat. Jangan kita hendak surga akhirat aja rugi juga. Kenapa guru jadi kayak itu? Ikam tuh hidup di dunia karena di sini ikam kabul, Allah Ta'ala pasti mengabulkan. Insya Allah jangan saya kamu bujur yakin, bujur ikam yakin. Iyalah aja. Nah, yang pertama dulu di sisi Baitullah. Kemudian pulang ketika kita sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi di tengah-tengah tuh ada pal hijau baru kita nih menyambat yang lampunya hijau. Nah, itu kalau nah,
Jadi kita ada bersanggup ilmu. Ilmu kita amalkan. Ya, yang pertama tadi zikir, tasbih, sholawat, istighfar. Allah bersifat 20 sifat nang wajib, nang mustahil 20. Lalawanan nang 20 tadi. Wujud artinya ada, mustahil Allah tuh kada ada. Nah, kayak itu lah. Kidam artinya sadia, mustahil Allah tuh kada sadia. Jakanya Allah tuh kada sadia, kada makan kira kitanya. Iwak pun kada makan. Karena nang menyiapkan rezeki itu Allah. Nah, nang harus tuh satu, fi'lu kullu mungkinin aw tarkuhu. 20 tambah 20, 40 tambah 1, 41. Nang 41 nih berapa gerang jumlahnya? 4. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Karena kita sampaikan ini urusan ma'rifat nih. Supaya kita mengenal kepada Allah. Tahu kita Allah itu siapa. Kita ini siapa. Nah, amun sudah kita tahu itu, nah kita beramal ibadah tuh terkadang ya bisa nangis, meratapi diri. Kita ini meratapi diri, terkadang bisa menangis. Sembahyang tak. Kenapa? Karena ayatnya surga, karena ayatnya neraka. Nang kisah neraka tuh bisa nangis juga kita. Jangan-jangan aku minta ke neraka. Nah itu bisa nangis tuh. Maharap lawan Allah ampuni dosa, minta jauhkan siksa, minta terima amal dan ibadah supaya lepas daripada neraka nih. Karena bisa juga kisah surga. Karena keindahan surga, kenikmatan surga itu luar biasa. Menangis juga harapan doa aku dimasuk surga. Nang kayaknya aku muntung, kada bebingkai nyaman bener, bapandir. Nah, mau ilat kada betulang, nyaman bener. Jangan-jangan aku nih bapandir macam-macam nih berdosa aku nih. Nah, lalu bisa ingat tak? Lalu beis istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa merancak dosa sambat tuh ada karunan. Sedikitnya sabar bungol ikam nija. Karena bangsa ikam nija. Nyambat anak-anak kampang jadi surang kampangnya. Nah itu jangan sama sekali. Nah kayak itu. Ini adalah ini masuk keluarga Jawa Bangla. Dan ini sebagai contoh kita. Si Dinto beranakan berempat. 2 bibinian, 2 lalakian. Maka lakian menggepit. Tuha lang pamungso. Nang ditangani 2. Si Dinto kada pernah selama kita di situ telah lewat si Din nih. Bungol kada pernah. Apalagi. Bangsa apalagi. Baginya anak kampang. Si Din nyambat anak. Anakku beruntung. Anakku haji. Anakku sugih. Anakku alim. Itu si Din tuh berkaitan apakah? Anakku nang alim jar. Anakku nang sugih. Katakan na kayo to na kay. Beruntung anakku jar. Kay empatnya nih anak si Din nih sugih mana haji pulang. 2 nang alim. Cucu si Din. Nah rupanya karena doa kawitan kada alim, anak alim cucu jadinya lawan si Din. Di jurang contoh nih kam tahu lah jurang. Ya pokok kumpulan kalau bercontoh jurang kita nih nah jele jurang kakak siap tuh. Anak si Din alim sekolah di Tarim. Nah ada tuh jurang kakak Ius tuh anak si Din sekolah di Tarim. Sekolah di apa di Mesir. Alimnya. Wah ini di mananya sugih pulang. Alim sugih pulang. Bapak salah juru bisnis. Nah, ada di daerah namanya tuh bahasa pada Probolinggo tuh ada di Madiun ke situ nah ada di bundaran tuh jual barang bahan bangunan. Mana alim orangnya lah, mana sugih pulang kayak itu. Antum mungkin kawitan sidin tuh kayak itu ya jurang ini arwah kayak ini kayak ini lihat jono kayak panang kita tuh kan. Cucu sidin di pulang kan masih ada lagi yang di Tarim, ada di di Mesir, ada di Mekah. Cucu sidin juga tuh kita kadang mendapat ijan di Makkah semalam masih menyuruh barang mendapati karena aja mendapati lawan sidin tuh bisa ditahan sidin tuh bang jangan kalau berikan sin bulik jauh uler mendapati. Nah ditahan jadi ilah orang ini kada ada sama sekali sidin tuh suara nang sadih lah kada ada. Nah jadi mudahnya kita ini kan berdoa lawan Allah pada hari Jumat nih dan kita berikan Allah kelapangan, kesenangan, kebahagiaan, lapang, senang, bahagia hidup dunia akhirat. Dan jangan dimatikan dulu kita terkadang menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Paling kadang kita umrah barang dahulu. Nah, baniatnya kita hari Jumat kan doa dikabulkan.
Jangan-jangan kita pada saat berdoa ini kan Allah mengabulkan. Kada tahu pang kita lah. Nah, karena nak ampat ni kita kada tahu. Apa yang nak ampat? Umur. Kada tahu kita. Bila mati ada orang kan sihat sidin. Nah, bugar sidin. Tulak sampai ke tempat meninggal aja. Padahal sihat kalau ada. Ada aja nahatan makan. Nahatan makan. Meninggal sidin. Pada percaya anak beritaan. Kenapa? Sakanya sih ketulangan. Hei, pangangangangang kada ko bihina. Selajur meninggal untuk mendapat piring. Melajur orang ya kada apa-apa lah sidin. Jadi guru yang jurun bingung gue aja. Supaya terakhir kalau rezeki sidin lah jatah air makan tulang itu. Iya. Jadi hati-hati curang makan iwak apa puput. Sidin makan iwak puput itu hendak puja. Jangan anak kayak itu. Nya jurang sebab tuh kayak itu kan. Yang ngaran sebab ini jarang apa menaguk kuluman meninggal itu kan digambur sama kalau sini itu bakuluman orang bahari bakuluman kalau sekali sini tataguk kuluman meninggal jadi hati-hati jarang bakuluman jadi kalau tataguk kuluman sebuting ada langsung sebuting ada juga isuk anak segera pangantinan kenapa ampun rumahnya orang banyak menolongi umpat cuma nampi beres rumahnya kayak apa lah orang nah itu memang sudah ada cerita mungkin lah catatannya sudah ada pernah beres mandak anu nih apa nyiru anggaran jadi tuh andak siden ka kursi tiup angin rabah kan ada insiden meninggal karena bahan nyiru itu dipukulakan gitu kada mati tapi nah ya tadi tuh nah makanya itu kita siap-siap sebelum apa mati jadi kita ini beritaan camat nih jadi camat berdan camat tolo camat calon mati nah maka oleh itulah nang siap orang nang anak mati itu lebih baik daripada apa kada tahu-tahu aja kita mun orang siap sudah nang kayak kita nih anak tolak haji isuk panik siap sudah ada pangangkat aja lagi nyaman sama juga mun kita banyak ilmu banyak amal datang mungkar datang malakal maut nih pian hari ini sampai batas sudah pian ulun cabut kita siap sudah kada apa-apa kalau bang sakit kalau bang sedih kada makanya orang aulia-aulia dan orang ulama-ulama yang mengamalkan ilmu sidin tuh meninggalnya jarang nang merupuh semua jarang sampai bisa tenangan lagi sampai panggal bubuling ada lagi nama jurus menampar ada kan kita sunat kalau bilangnya orang tuh nak meninggal jangan kita lalu nyaring bacakan yasin nah basin baik sudah meninggal hanya kita nak baca yasin nang sebelum meninggal tenang masih dalam keadaan nang peluk di holkom di jurang angak-angak sidin apa zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu aja lagi jadi kita kan menjikirakan oh guru jar tolong guru jar kenapa curang mama lu anak mati sapu aja anak mati sapu umpala curang kenapa di izin pian kata aku bihinak lagi jar kayak kasih pian jar tolong aja lihat ya sampai ke sebelah oh ini desa bujuran jurang mau megang nih mungkin ulu balanga sudah ciri ada ya berarti sudah cagat aja sudah jarang kita berjikiran aja jikirakan sidin tetap sih bakuling jikirakan bakuling kenapa nih jurang sidin ini jadi ajar jikirakan terus para kaya di talinga sidin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menceleng mata sidin beda ko sangit sak sidin ini sekali sidin menyahuti apa dua babat sebinggul ya sidin meninggal la ilaha illallah jurne ya amne jadi ayo kita jaga doa berataan Musidin diampuni mudahan amat dari tadi Masidin selesai kalau orang menanam nih dan bulik lu guru aja pas orang aku anak juga aku anak sidin tuh dua 60 70 juga sidin sidin kan penuh hanya anak sidin ujulak apa guru aja itu orang udah tuh tadi meninggal kan mendengar kalau ini kan puyuh guru aja nah aku nambah tak ulunnya tak berhentian
Apa? Ya gue ngalih sidin tuh dulu jadi tangati. Sidin tuh orang-orang gagah, gue sidin gagapian ya. Umur 80 90 tahun tuh gagah sidin. Tetap sidin berjual sirih di zaman Jepang ya. Jadi banyak ingatan itu kalau sidin. Napang sidin kalau tahu di maghrib di sini tak ada. Udahnya juhur asar tuh lah kali di perjalanan ya. Kadang sampai maghrib di sini. Jual sirih tuh kemana-mana sidin. Macam-macam di jalanan kan kayak tim apa jual kita tim bakur simba jual sirih kapur segala apa pina. Nah itu jadi banyak dikirasin kegenangan sahabat dua binggul sahabatnya sidin. Bahari kan binggul katip sin kalau nah bahari itu ya kayak itulah. Jadi jurang ingat-ingat kita nih kalau apa yang kita cintai di dunia nih jangan sampai lupa kita dengan asma Allah. Apa karena kita cintai? Baju kita sayangi. Kita muruk baju Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang alih ya Allah. Nah, supaya itu jangan mengikuti lawan kita. Usia kenapa kanak mati aku memakai baju hanya. Bayam, mati baju apa memakai baju hanya. Orang Bismillah paling kada. 5 mamacul bang supaya inya jangan ya kita jangan sampai apalagi hancur, jangan sampai buruk nih. Terganti sudah kayak apa yo. Nah, mama contoh alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah aku mau memakai baju nih. Ya baju coba kita rasakan baju nih. Kita masing-masing nih. Ada baju tuh nyaman dipakai. Ada baju tuh nang bahasa kita asap pas di awak padahal ukuran sama. Ada juga kita memakai itu tahuruf warnanya aja kan jadi kita rasakan lah apa nih tuh ya. Nah ini kita perlu kita kontrol barangkali lah duit yang kita tukarakan tuh belum bercakat kah bisa lah duit nih kan ada bercakat lagi belum bisa duit tuh ulihan kita mendapatkah bisa tak. Nah satu nah kedua pulang bisa juga kita nukar tuh kada bakat. Nah, nukar dahulu lah ya. Apa dahulu lah tuh bayar ke kada kah? Nah, kan orang bakat tuh tukarlah ini sekian jurang nah kayak itu loh. Nah, yang tukar dahulu lah ya. Soalnya orang hutang sih din. Ada bayarin sih din. Nah, tukar dahulu harganya sini lah. Ya, jurang menjual tuh nah. Itu sah ngarannya akad. Bisa juga kita menggunting baju apa ya apabila ya kada diberikan gunting baju nang pertama hari Jumat itu jangan nang kedua hari Senin jangan menggunting baju jangan maulah tilam jangan maulah apa maulah kelambu coba jauh lah babi pijit paling gak ada tilam tuh ulah aja lah kelambu kaulah hari Jumat baju kah ada nyaman dipakai. Nah itu kan ini kalau ada salah kita tata cara dalam kehidupan dunia ini supaya jangan fakir dan miskin dan susah payah rasanya 30 berapa lah nah tinggal kitabnya. Nah itu kan termasuk puasa sapu malam Jumat jangan kada babasuh imbah makan malam Jumat jangan itu mewarisi fakir mewarisi miskin mewarisi hara ya di rumah tuh kubur terus ada bayiwak baru bakalahi malah ada bayiwak bakalahi ya pulang. Nah macam-macam tuh itu jangan lawan janabi aman orang tuh pada suatu saat kita mendengar azan maka janabi sautilah apa yang diucapkan oleh orang nang azan itu bilanya kita kada menyauti orang nang azan tuh bertarjih biar kita bertajih itu kayak itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu tuh bertajik ngarannya. Pak kita kada menyaute, kita karena di akhirat kurang payat ya kita mengiyak kita masuk surga kita kada mendengar. Nah kada mendengar tadu dia masuk surga. Padahal surga penduluan di kiam. Cuma pada suatu saat di dunia ini kada memperhatikan orang azan. Lalu tuli telinganya. Nah tadu dia masuk surga orang lah paham.
Kecuali masuk ke dalam surga. Seorang taruh di kada mendengar di kia orang. Punya orang asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kayak itu tuh bertarjik namanya orang. Sautik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah. Nah, itu kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar juga. Nah, karena amat. Nah, itu tadi ajan lah. Kemudian amal subuh. Ada kalau subuh itu bertambah ajannya. As-salatu khairun minan jannah. Sadaqata wa barirta wa ana tilka minas syahidin. Itu sautannya. As-salatu khairum minan sadaqata wa barirta wa ana tilka minas syahidin. Nah, ringkas saja nyaman. Nah, itu orang ajan ketika subuh. Nah, amun orang qomat nang balain sautannya qad qamatis salatu qad qamatis salah aqamaha wa adama Allah adamatis samawati wa ma fil ard. Itu kan jawabannya. Nah, hikam kada tahu kalau bisa aku tuh umpamanya nih bahaya apa. Nah, turutin nang orang ajan tuh ay. Turutin dulu sementara sambil kita apa? Hafal kayak itu telah sautannya. Malih juga kita nih ada amal kita masuk surga di kia orang ada bendang tadudi. Nah itu kan dalam kita mujahirimi itu apalagi nak ada mendoa akan lawan karitan keampunan itu orang ada di hadapan mau sugi. Ini ada patuhan kita jual panglai patung. Sidin itu setiap Jumat spesial pahalanya tuh dihadiahkan mama lawan abah apa gitu kalau sidin paling sedikit menukar apa nasi bungkus tuh 100 bungkus hari Jumat tuh pagi. Nah amplop nggak 100 amplop juga sidin isinya macam-macam ada nang 20 ada nang 50 bila pinata teganal kalau rezeki anak apa 50 sidin. Sakanya apa kasugihan orang itu luar biasa. Disuruh pada orang itu. Jadi jurang ini lah Nabi kita menyuruh nih. Kita bersedekah. Amu kita kada kau banyak sedikit. Ayo kawa maulah rumah sakit. Kada gampang. Kalau berapa rumah sakit itu 2 triliun. Nah, rumah jurang kayak pembeli kakamnya kayaknya. Pembeli kakak itu kayak apa? Kalau rumah sakit 13 tingkatnya. Nah, dokternya kan dokter spesialis, dokter profesional jurang. Nah, pada akun sih ambil dokter apa yang biasa. Nah, coba lah. Jadi kita perhatikan, itu kan jadi contoh loh kita. Jadi kita wayang ini ya kada kau banyak sedikit barang kita diniatakan. Siapa jar memberikan lokmah itu sasuapan bahasa kitanya dari makan yang ia makan. Apa yang kita makan? Kita makan nasi. Nah, misalkan nasi kalau maka Allah akan mengganjar pahalanya 700.000 satu suapan tuh diganjar 700.000 cucuk kayak jurang menurang beri nasi bungkus tuh luar biasa leh pahalanya tadi atau besar duit sama aja kalau hari Jumat nih ganjaran pahalanya itu jadi jar guru kita sakumpul juga nyawa namanya nang akhir zaman ini cari nang dibaca tuh sedikit tapi amal pahalanya banyak di sini. Kan sebujur lah kita ini nih. Nah apa ya diantaranya? Pertama majelis dulu. Hari Jumat ini kan majelis duduk di majelis ilmu itu sejam lebih baik pada ibadah setahun. Nah berapa gandaannya? 70 ganda kali 70. Nah itu tuh pahala kita. Amun kita umpamanya berjualan, umpamanya nih kita baharaguan, kita bagawi itu kadang membawa ke dalam surga kadang tak itu kita kadang akhirat membawa kebahagiaan barangkali membawa hisab, membawa hitungan, membawa kita pertanyaan. Ikam hari Jumat tanggal ini ikam ini. Kenapa ikam kada ingat lawan Allah? Maka Allah Ta'ala menghidupkan ikam. Allah Ta'ala menyegerakan ikam. Allah kada menyakiti lawan ikam. Kenapa ikam kada ingat Allah Ta'ala? Nah, bisa kan kayak itu?
Amun orang di majelis taklim, Allah yang memberikan pahala. Satu kalau ini kan guru kita sekumpul yang menyuruh nilai. Nah, itu jasidin. Nyaman jasidin kita, amun kita duduk pahala setahun duduk bama. Jangan setahun. Nang salat zuhur ini kan kalau diancap-ancap aja dulu. Kenapa? Anak memasak. Nah, ya kayak itu lah. Jadi artinya ambillah keuntungan 5 sebelum 5. Hidup ikam sebelum mati. Nah, lapangnya engkau sebelum sibuk. Nah, tempat kita ada ke lapangan. Masih kita kau berjalan, masih kita kau berpandit, masih kita kau melihat. Ini kesempatan kita. Karena apa yang kita bawa, amal dan ibadah kita yang dibawa. Nang kita gawe itu dibawa, cuma hisapnya. Barangkali itu namanya kisah kita. Na'udzubillah. Nah, jadi disinilah artinya nampaknya bagi kita yang mendapat petunjuk dari Allah. Ini kan kita berita ini muka dapat petunjuk, ada harapan ke sini. Macam-macam di rumah nih. Nah, terkadang-kadang laki makan menyempurnakan piringnya aja belum besok kayak aku bersih dulu jangan bertanggung majelis saja kan. Ada tuh orang dapat petunjuk, ada petunjuk, nah santai aja di berubah ulama. Jadi kalau pang ada tangga apa aja kita gugah anak kamajis kada. Ini aja Nabi kita kan ditegur oleh Allah. Nabi sedih. Abu Jahal ada buat presiden. Nah, Abu Lahab itu kan marina lawan sidin. Kada percaya mana anak membunuh lawan Nabi. Sedih Nabi ini. Nabi berdoa, mudah aja Nabi hati Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, hati Abu Jahal Umar bin Hisam untuk keluarnya. Kemudian paman Sidin namanya Abi Lahab, udah dibuka oleh Allah hatinya. Sambil nangis Nabi kita turun ayat innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad firman Allah, ikam kada kau memberikan petunjuk, aku Muhammad yang memberikan petunjuk. Nah, hanya Nabi kita sidin tenang. Nah, jadi kayak kita ada percumulan kepala nih. Ini berarti yang bisa mendapat petunjuk. Kamu kan dapat petunjuk, berat hati kita. Diperhutinya oleh iblis dan setan itu. Berapa banyak dari kalangan manusia yang lupa. Memang kata Nabi kita, orang yang masuk surga itu ada banyak. Qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit orang yang bersyukur itu. Nah, apalagi kita kan pada hari Jumat. Kita memilih berbacaan hari Jumat. Karena pepadah daripada perguruan kita kan hari Jumatnya hari yang mulia. Hari yang digandakan amal ibadah pahala. Maka kita ambil pada saat hari Jumat ya, mudah-mudahan dengan kita selalu berada di majelis kayak ini, disinilah akan maha bahagia akan kita di akhirat kana. Nah itu harapan kita. Kemudian lagi, man shallal asra fil jami'i kana lahu sawabu umratin. Barang siapa sembahyang asar hari Jumat ini berjamaah, pahalanya sama umrah. Nah, menhandak dapat pahala umrah, asar sembahyang berjamaah, dilanggar ke di rumah ke di masjid kan. Nah, menhandak dapat pahalanya barang dulu. Masih mengumpulkan duit lagi nih. Serta kumpul duit kan. Dosa umrah bujuran. Nah, itu mungkin barokah kita salat asar rajin berjamaah, Allah memberikan pahala sama pahala orang nambah umrah. Wa man sallal maghrib falahu sawabu hujjatan wa umratan. Hari Jumat dia orang sembahyang maghrib berjamaah sama mendapat haji dan umrah. Ini Rasulullah yang memudahkan. Yakin kita. No, jadi hari Jumat kita sadaya upaya mungkin kita maghrib ke 4 berjamaah. Dapat haji dan umrah, pahalanya barang dulu. Nah, mulanya ya hajinya kita. Wah ini berapa? Menunggu haji 30 tahun. Mun orang berumur 30 tahun sok mati. Nah, mun kadada nasib nilai. Nah, maka disinilah kita orang banyak berdoa tadi. Ya kebetulan kita umpamanya asa kedaharapan cuma kawatulak haji nah. Bila malam Jumat atau hari Jumatnya segera. Jangan lagi kita bahasanya maulah-ulah yang lain lagi supaya kita dapat pahala haji dan umrah. Aku kada kawa tulak haji, kada kawa tulak umrah.
Dan aku ada pahalanya barang. Nah, sholat maghrib berjamaah. Apalagi nang imamnya nih ikhlas. Umpamanya lah, bujur pulang. Sampurna pulang maginnya. Nah, ini macam-macam. Dia jadi imam nih ada nang penampilan juga. Nah, ada juga nang kayak itu tuh. Kalau kan menjadi imam tuh ada ikhlas. Banyak kita lihat nih lah, praktik sholat itu belain. Nah, itu nang kebanyakan nih lah kita lihat mengangkat takbir. Mangkat takbir itu kita lihat kan itu kan di masjid lah. Kita aja menyerit-nyerit kayak kan apa nih nang mengangkat takbir nih. Nah, jangan Allahu Akbar. Jujur kak, ada lah. Ada lagi lah. Allahu Akbar aja. Nah, kayak itu ada orang tuh kalau mulut mau ucap, tangan bergerak, hati nah ingat Allahu Akbar. Nah, jadi hatinya sahaja aku sembahyang apa pernya. Kita berniat nah kayak itu ada bibinan kada boleh kayak itu. Mbak, nah ini di di kapit di apa di parakakan. Nah, dihampirkan nah. Jadi kayak itu aja kan binan tuh. Lain aja cagetakan, jangan nah apa sembahyang mau takbir kayak itu ada lagi takbir Allah itu kaliwatan sampai ke Jakarta itu nih tuh di binian tuh ada boleh kayak itu apalagi ketiaknya warabit mungkinnya kelihatan nah jadi ini di barakakan nah dirampitakan lalu kan ini kayak ini cagetakan Allah apa nah kayak itu nah dia tadi bilang Allahu Akbar udah itu gelincak ngarannya ya ada yang Allahu Akbar benar kayak ini luput juga jadi mulut mengucap tangan bergerak hati nama ingat nah itu satu nah kedua lagi orang mbah rokok tuh ada kalau bangkit rokok tuh ngajar tangan berbujur gitu orang diangkat Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd itu lunakan ini kada Sami Allah liman hamidah Allahu Akbar bilangan sakit pinggang apa no maano maka capatan orang tumak nina itu ada ini imam nang pahaminya imam nang pintar aja kita memang orang tak ada mempunyai ilmu tentang sholat limbah itu bilang apa salam nih untuk juara rajin kita mendengar salam salam karena itu bau muda ngarannya bilang assalamualaikum warahmatullah kelihatan bahu apa kelihatan bahu kita assalamualaikum warahmatullah nah lihat deh jangan salam mana kah itu apa kah itu jangan dipatuhakan biar nabi kita janganlah engkau sholat itu salah ulir aja kita nah udah kayak apa udah mahawai nah kita sembahyang tuh nahap-nahap Allahu Akbar nah kayak itu kita jadi iblis itu takutan kita Allahu Akbar nah ini tertawa akannya kita sama baca Fatihah tak Fatihah itu menurut imam kita Syafi'i itu adalah mulai bab bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nah kayak itu kita menahap dia kita jangan nah menahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kayak orang putus nyawa. Nah, pernah itu. Nah, jadi Allah nahap. Jadi kan kalau nahap tuh, Sami Allahu liman hamidah. Nah, nahap pula. Itu kayak di Makkah tuh. Rabbana walakal hamd. Ya lah, kayak itunya supaya nahap kayak itu dalana jadi tergugah juga hati kita. Aja ayat juga pulang. Baca ayat itu bilang diri ada orang tuh nah kayak apa mat ari di sukunnya gitu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar dikata inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar di belakang belum untuk baca Fatihah ada untung lagi baca Fatihah kasihan sidin hendak mau baca rokok orang sujud sudah nah kan itu tuh jadi orang imam tuh dilihat ya di belakang nah
Dan membawa ayat jangan terlalu panjang. Ya, ada orang membaca ayat cuma panjangnya. Sidin, sembahyang apa? Sembahyang maghrib. Sidin membawa ayat apa? Surah Al-Baqarah itu umat. Sampai Sidin tak salam. Bulik Sidin, aku jarang anak-anak berubah dulu aku jadi Sidin. Kenapa jurang? Jurang lah. Apa jangan baca ayat jar sakit pinggang aja Sidin. Kan ada boleh juga itu Nabi itu kada pernah sih yang panjang-panjang. Nah, terkecuali karena kan ada sesuatu hal apa kita hendak sujud sejadah. Nah, alif lam mim tanzil tuh. Nah, itu kan malam Jumat subuh Jumat. Sampai kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa la yastakbirun. Sujud sejadah kita itu. Orang yang melakukan sujud sajadah, Allah memberikan lawan mereka itu dua bahasa kitanya. Dua ciri. Yang pertama dicirikan di dahi orang itu akan orang yang pernah sujud lawan Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, orang yang menundukkan dirinya. Jadi kita sifat tawaduk. Jadi dapat kita juga sifat kita mendapat sifat orang yang tawaduk. Kalau malam Jumat kan bisa kayak itu ada kalau surah Alif Lam Mim Tanzil itu. Nah, jadi nang si imam juga pulang paham-paham juga matang-matang hendak nih, nak minta dengar nih. Alif Lam Mim Tanzilul kita mah jarang kang bisa lawas benda sama rokok aja. Nah, jangan Jepang diancap sebaleh kata. Nah, dibujurakan makhrajnya, hurufnya, kalimatnya. Nah, kayak itu tuh malam subuh Jumat itu tuh le. Anak bahancap sebaleh. Dan kemudian kita kembali adalah amalan yang empat tadi. Zikir, tasbih, selawat, dan istighfar. Apalagi hari Jumat jangan sampai kita tinggalkan. Apalagi tasbih. Kan semalam sudah kita baca kitabnya semalam, kitab semalam itu habis dah. Ada apa ya barang siapa aja membaca tasbih selesai sholat Jumat 100 kali. Niscaya diampuni dosanya. Amun yang ada berdosa diampuni dosa ibu bapaknya. Diampuni dosa dan sanak keluarganya. Diampuni dosa jiran tetangganya. Nah itu tuh. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah kayak tasbihnya aja. Dan dibuka oleh Allah kelapangan dan kesenangan serta kebahagiaan dunianya dan akhiratnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Berapa? 100 kali. Jadi ambil ya tasbihnya kita. Itu kan berujian kita. Kan tasbih itu ada ulang gandaran itu nah. Itu melengkapi 100 nya 33. Jadi 99 tambah nang panjang atau sebutin. Nah, jadi 100 cukup tuh bahasa kitanya. Nah, jadi zikir, tasbih dan salawat. Allah menggambarkan Allah menciptakan aras tadi kan 4 tihannya. Baitul Makmur 4. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membuat Ka'bah 4 sudutnya. Allah pulang mewajibkan kita mengetahui sifat para nabi itu 4. Kita pulang disuruh untuk mengenal Allah 4 juga. Jumlah 41 tadi. Berapa jumlahnya yang kita kumpulkan 4 juga. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kan 4 kalau Nabi bersifat 4 juga. Pertama sidik, amanah, tabligh, patanah. Kan 4 juga. Nabi diciptakan oleh Allah menjadi rasul. Berapa sahabat sidin? Sahabat Nabi berapa? 4. 4 juga kalau. Pada banyak sahabat Nabi itu biar kita tuh harap-harap. Kenapa jadi 4? Nah itulah artinya sudah memang ketentuan Allah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah jadi kita kayak apa? Supaya nahap kita nih dalam kehidupan tenang, aman, bahagia dunia akhirat. Ingatakan zikir, tasbih, sholawat, istighfar 4 nih. Berapa kata saraya kita? Jangan kena pak sampai baju zikir, tasbih, sholawat, istighfar. Salah gitu. Kadang salah pula. Jadi zikir itu kan la ilaha illallah, sa'abdal zikir. Tasbih itu subhanallah paling kurang.
Kemudian bang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu kan tasbih. Istighfar astagfirullahalazim paling kurang. Yang baiknya apa? Yang terpanjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salawat bang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad paling kurang. Kamu tidak bang buat semuaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Nah itu terkumpul tuh. Nabi kita, keluarga Nabi kita, sahabat Nabi kita. Nah, itu kan seabdal-abdal salawat yang kita baca. Barang aja kita baca itu berapa kali kah? Mulai paling gak ada salah sekali. 3 kah, 5 kah, 7 kah, 9 kah, 11 kah. Jadi ambil yang ganjil aja supaya jangan tutup. Yang mau kita tutup besok bisa kada ingat. Nah, jadi banyak 5 kah kita. Banyak hal umpamanya 3 kah kita. Banyak ada sinauran 101. Nah, ganjil juga lah. Satu mata baca takra la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kurang betakon hari kemarin. Guru jar ulun menyatakannya aneh jar. Apa jurang le kalau jadi ikam aneh. Dia ini semua tahu tuh kayak bisa tahu jar. Atau apa aku? Pian dibawa orang jar ke stopel tuh. Jar pian kayak ini harusnya bujur gue jar pas mekanik itu bakon itu siapa itu jadi bawa oleh bos tuh jar. Itu guru di sini di Berangas jar. Tahu kan sih jar. Stopel tuh makanya pada sini tuh ada orang batu bara aja. Kenapa aja? Nah satu lah. Taruh ke kantor pulang, dudukan di kantor. Bahlah jurang bani kami nakai ini. Mandem bertaan. Bujur guru ajar, nah kayak yo kan ini jana dibenahi ya, jorong bujur menikah anak begawi lawas nih, kan? Ya langsung aja rupanya Allah tuh memberi lah. Nah kita kada tahu tuh, itu pelajaran guru kita juga. Guru tuh membisiki sih dia waktu belajar duratul nasihin di keraton, dulu aja. Pun apa guru? Nyawa hendaklah dia dapat ilmu semua anja. Nyata aja jurang apa bang guru. Nyawa hafal aja Asmaul Husna. Insya Allah undang-undang apa presiden. Arti presiden. Undang-undang apa presiden. Baca Allahur Rahmanur Rahim Malikul Qudus Salamul Mu'minul Mu'adilul Ajibul Jabbar sampai Khaliqul Bari wal Musabbirul Qahharul Qahhar itu satu aja sih. Satu aja sih apa aja kita sih satu nih sampai habis kalau 2 aja sih apa bang guru itu anak lu sih dapat ilmu dapat ke mencakup ilmu semua aja sih apa bang guru pada kalau ikan baca tadi sih aku padakan pertama tadi 1 ujak kok betul nggak 2 mulai kami sih apa tadi mengatakan lah mengatakan apa nah barang yang sim 1 di sini. Oh sampai ya Khalid tuh 2 di sini. Ya Mubdi kan. Yang kedua kali nah 2 di sini. Dari sini kan. Amalkan itu kan di sini. Insya Allah itu mesti dapat ilmu aja sih. Nang kada belajar bisa dapat ilmu, bisa dapat tahu aja sih. Kita amalkan kalau mulai tahun berapa? Tahun 9 ternyata tahun 79. Amalkan gitu lah karena dibacakan bah sembahyang asar atau ya mudu ya connect gitu. Jadi anak kita nang sekolah belajar anak kita sekolahnya pintar ya mudu ya connect ya akan lah kita rancangkan jujur juga ya mudu ya connect gitu ya mud kan iringinya dasar lain juga pandir itu pintar bahasa kitanya menyaut itu pas nah itu jadi sampai duduk kita sambil ayun anak ayun ya mubudi ya khali ya mubudi ya khali ya mubudi ya khali anak taguring suruh berpahala iya pintar daripada kita menyanyi yang salah alamat gitu nah anak sasatnya itu apa kalau dia anak lah kayak itu
Nya tergantung ayah dan ibu. Anak jadikan Nasrani ya jadi Nasrani, jadikan Yahudi ya jadi Yahudi itu anak kita tuh. Jadi mama nih ayun apa? Nah kalimat-kalimat asma min ma'rifatillah nih tuh nah asma Allah dan mengenal kepada Allah. Allah 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 gitu nah. Sambil ma'ayun Rabbi waj'alna minal akhyar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi akanlah kami orang yang terpilih. Nah, orang yang baik-baik ya kita. Nah, kabo doa anak baik, seorang baik. Kan kada terasa bahasa kitanya. Anak siapa ini? Dan aku ayung anak abahnya. Maka nyari pulang penyambat tadi. Jadi surang ada banyak lah. Nah, salah aja orang itu. Nah, kan banyak aja kalau syair-syair. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi kita berpahala, anaknya kada tapi usil, inya goreng, nyaman pulang dan anak itu terpelihara. Nah, nyaman itu. Kemudian dia sidin. Hendaklah engkau pada ketika yang demikian itu sungguh-sungguh berdoa. Nah, jadi nambah kita sembahyang maghrib tadi. Berjamaah dapat pahala haji dan umrah. Atau kita tadi apa tadi sembahyang asar berjamaah dapat pahala umrah. Bapak bersungguh-sungguh banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Serta khusyuk dan tawadhu. Khusyuk itu kita tentram. Tentram, kita nak berdoa itu tentram. Nah, tawadhu kita menundukkan diri kita. Nah, menghina diri kita. Karena di dalam hari Jumat dan pada malamnya itu ada satu saat yang mustajabah doa. Nah, yang tidak tertentu waktunya. Nah, siapa tahu pada saat itu kita pas doa yang dikabulkan. Maka mudah-mudahan ya Sidin, kebetulan doamu itu pada saat yang mustajabah itu. Amin. Nah, mudah-mudahan jadi didoakan Sidin kita. Mudah-mudahan Sidin doa anak kita berdoa itu dikabulkan oleh Allah pada saat yang demikian itu. Dan kata Imam Ahmad Al-Ghazali lagi panjang nih. Insya Allah minggu datang ini kita sambung. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya mubdi ya khalid. Apa itu? Mubdi ya mubdi. Mubdi. Ya mubdi ya khalid. Ada dia nasi anak dulu ada. Di Asmaul Husna ada. Tapi tambah iya aja. Mubdi saja pasti tambah iya ya.